Good morning, my dear students. Welcome to the online class. Kana gavninga. So last class what we have discussed abdina the poem number 6. The poem number 6, Incident of the French Camp, that was written by Robert Browning. So today we are going to finish the poem, and in addition to that we are going to see some of the beautiful supplementary Remember Caesar. So last class where we have stopped the content abdina, almost we have completed the three major stanzas about the great emperor Napoleon. So Napoleon's army general Lannes led the army to fight against Ratisbon in order to capture. So in the meantime, that what's the situation is going on. So Napoleon was standing over the mount in order to receive the message from his army, whether they had a great success or in a great failure. In the meantime, some of the young soldier, I already told you that he is a major and central character in this poem. So he came very ferociously towards the horse in order to convey the message to his emperor Napoleon. So what about his physical atmosphere, what about his ferocious manner, how he was so much of enthusiastic to convey the message to the concerned emperor. ஸோ அப்போ அந்த ஹார்ஸில் ரொம்ப வேகமாகவும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரங்கி புகையிலிருந்து அங்கே குதிரையானது ரொம்ப வேகமாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் வருது. ஸோ அட் த சேம் டைம் த யங் சோல்ஜருடைய ஹார்ஸ் ஹவ் இட்ஸ் மூவிங் ஆன் அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அன்கண்ட்ரோலபிள் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது வாட் இட் டிஃபைன்ஸ் அப்படின்னா அவ்வளவு வேகமாக ஓடி வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. சரி, ஸோ அப்போ த யங் சோல்ஜர் ஹேஸ் டு ரீச் இன் த பிளேஸ் வேர் த நெப்போலியன் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓவர் த மவுண்டைன். ஸோ அந்த மலை மேலே நிற்கக்கூடிய நெப்போலியன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு குதிரையை நிப்பாட்டுறாரு. அப்புறம் ஹி கண்ட்ரோல்டு ஹிஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் சம்திங். ஹூ கண்ட்ரோல் த எமோஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்னா த யங் சோல்ஜர், பிகாஸ் ஹீ குட் கெஸ் த யங் சோல்ஜர் ஹூ வாஸ் ஷாட் பை த எனிமி சோல்ஜர்ஸ். பட் apart from all of these things, he controlled himself, especially he compressed his lips in order to control his emotion. No, அதாவது எந்த விதத்திலுமே he doesn't want to disclose about what actually happened to him in the battlefield. So Napoleon couldn't identify anything from him, especially how he was wounded. In the meantime, the young soldier, smiling with a smiling face, he conveyed some of the message. What is the message அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ டுடே we are going to pursue from the particular incident. Let us come. ஸோ அப்போது இந்த particular poem உடைய fourth stanza, what is it? See, so the incident of the French camp, that was written by Robert Browning. So stanza number 4. Well, cried he, emperor, by God's grace we have got you Ratisbon, the marshals in the marketplace, and you will be there anon to see your flag bird flap his wings, where I to heart's desire first him the chief's eye flashed, he plants his plans soar up again like fire. இதுதான் ஸ்டான்ஸா நம்பர் 4. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள், they have underlined the two major words in the stanza number 4. Number 1, anon, and number 2, flag bird. So what is the meaning of anon? Anon means very soon, கூடிய விரைவில் அப்படின்னு அர்த்தம். Then second பாருங்கள், flag bird. Here the flag bird defines நெப்போலியனுடைய அந்த கண்ட்ரியினுடைய the symbol of the flag, you know, that is the flag bird. Here what kind of bird is mentioned here now? It's an eagle. So let us see that line number 1. So after saying all these things, the young soldier with a smiling face, he controlled his pain because he was already shot by the enemy soldier in 2 times over his breast. So மார்பில் எதிரிகளால் சுடப்பட்ட 2 புல்லட் உள்ள இருக்கு. பட் he doesn't want to convey this particular incident to the Napoleon. அவர்கிட்ட சொல்ல மறுக்கிறான். பட் in the meantime, ஏற்கனவே பார்த்தோம், why he compressed his emotion, the young soldier அப்படின்னா because he want to control the bleeding from his breast. அதான் நம்ம பார்த்தோம். See, well, what's the meaning well? The word defines some of the positive information
some of the positive information is going to give to the Emperor Napoleon. See, well, cried the he. கண்டிப்பாக கேட்பாங்கன்னா இங்கே he refers to அப்படின்னு கேட்பான். ஸோ வெல் ரொம்ப அற்புதம், சூப்பர், சிறப்பான ஒன்று அப்படிங்கிற விஷயத்தை அழகாக கன்வே பண்ணுறாரு யங் சோல்ஜர். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு லைன் யார் டிஃபைன் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, யங் சோல்ஜர் இஸ் கன்வேயிங் த மெசேஜ் டு ஹிஸ் எம்பரர் நெப்போலியன். அதான் ஃபஸ்ட் லைன். ஸோ வெல் கிரைடு ஹீ இல்லையா, சொல்லவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மன்னரே, அதான் அர்த்தனுடைய மீனிங். ஸோ வெல் கிரைடு ஹீ, ஹியர் ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு not Napoleon, he refers to the young soldier in Napoleon's army. So well cried he, இதோட மீனிங் என்னங்கிறது ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஆட்டிடியூடில் சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, well cried he emperor. So my dear emperor, here emperor refers to Napoleon. So my dear emperor, by God's grace, கடவுளினுடைய ஆசீர்வாதத்தால், with the great support of God. So by God's grace, அப்போ என்ன நடந்திருக்கு, கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் நடந்திருக்கு இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட். வாட் இஸ் தட், யூ குட் கெஸ். பாருங்க, by God's grace we have, here we have referred to the Napoleon and his army soldiers, right? So we have got you, here you refer to Napoleon. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, உங்களுக்காக, இங்கே உங்களுக்காகங்கிறதுனா நெப்போலியனுக்காக. ஸோ ஹியர் we have got you Ratisbon. So Ratisbon was captured by us only for you. உங்களுக்காக நாங்கள் எல்லாமே ஃபைட் பண்ணி நீங்கள் நினைத்தபடியே, நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அந்த ராட்டிஸ்பனை கேப்சர் பண்ணிட்டோம். அதாவது மீனிங். ஸோ we have got you, இங்கே got youனா captured you. எந்த பிளேஸு, ராட்டிஸ்பன். அப்போ இவ்வளவு ஃபைட், இவ்வளவு தியாகங்கள் யாருக்காக, ஒன்லி ஃபார் நெப்போலியன் இல்லையா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ். அண்டு எகைன் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கன்வே, ஏன்னா கண்டிப்பாக நெப்போலியன் கேட்பார், வேர் இஸ் இட் மார்ஷல், படையினுடைய தளபதி எங்கே, லேனஸ், வேர் இஸ் லேனஸ்ன்னு கேட்பார். அதுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் லைன். அவர் மார்ஷல், அதான் மார்ஷல் படை தளபதி, ரைட், ஜெனரல் ஆஃப் த ஆர்மி. த மார்ஷல்ஸ் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ த மார்ஷல் இஸ் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ். நம்முடைய படையினுடைய தளபதியானவர் அந்த ராட்டிஸ்பனில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் பிளேஸில் இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹீ கண்ட்ரோல்டு ஆல் த பர்சன்ஸ் இன் டு ஹிஸ் ஹேண்ட். அவருடைய கண்ட்ரோலில் டோட்டல் ராட்டிஸ்பனே வந்தாச்சு, ரைட். ஸோ த மார்ஷல் இஸ் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ். அடுத்து பாருங்க, அண்ட் யூ, ஹியர் யூ ரெஃபர் டு நெப்போலியன். அண்ட் யூ வில் பி தேர் வெரி சூன். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்களும் அங்கே வரலாம். எங்கே, மிடில் ஆஃப் த ராட்டிஸ்பன். அண்ட் யூ வில் பி தேர், தேர் ரெஃபர்ஸ் டு ராட்டிஸ்பன். அண்ட் யூ வில் பி தேர் அனூன். ஸோ அனூன் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் த மீனிங், வெரி சூன். அப்போ கூடிய விரைவில் நீங்கள் அந்த ராட்டிஸ்பனுக்குள்ளே உங்களுடைய காலடியை தாராளமாக வைக்கலாம். ஏன்னா ஹியர் ஆஃப்டர் இட் இஸ் ஆஸ், இனிமேலிருந்து அது நம்முடையது. தென் நெக்ஸ்ட், டு see your flag bird flap his wings. Actually what's the meaning of wings அப்படின்னா feathers, அதோடைய சிறகுகள்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராரு, டு see, அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் உங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, you can see your flag bird, உங்களுடைய வெற்றியின் சின்னமான அந்த பறவையினுடைய சிறகுகள் கொடியில் பறக்கக்கூடியதை கூடிய விரைவில் பார்க்கலாம். அப்போ என்ன அர்த்தம், within very soon Lannes going to hoist Napoleon's army's flag in middle of the Ratisbon. அதான் சொல்ல வராரு. ஸோ நம்ம நாட்டினுடைய கொடி அந்த ராட்டிஸ்பனுடைய நடுவிலிருந்து ஏற்றப்படும் உயரமாக. அப்போனா இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் விக்ட்ரி, அதான் அதோடைய மீனிங். ஸோ அண்ட் டு see your flag bird flap his wings. ஃப்ளாப்னா அதோடைய சிறகடிச்சு பறக்கிறது. his wingsனா feathers. அப்போ வெற்றி கொடியை நாட்டிட்டோங்கிற சிம்பிளை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட், வேர் ஐ. ஸோ வேர் ஐ அப்படிங்கிறது இங்கே ஐ ரெஃபர் டு நாட் நெப்போலியன், யங் சோல்ஜர். வேர் ஐ டு ஹார்ட்ஸ் டிசையர், வேர் ஐ டு ஹார்ட் டிசையர். இதை நான் சொல்கிறதுல மிக 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 சந்தோஷப்படுறேன். மை டியர் எம்பரர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யங் சோல்ஜர். ஸோ ஹூஸ் ஹார்ட் இஸ் ஃபில்டு வித் டிசையர் அப்படின்னா த யங் சோல்ஜர்.
because he wants to convey such a beautiful victory against Ratisband. அதான் இங்கே அர்த்தம். Where I to heart's desire then pursed him. So what's the meaning pursed him அப்படின்னா here pursed means comfortably seated. ஆனால் இங்கே pursed him அப்படின்னா Lanus and our army totally controlled the Ratisband's army into their hands. அவங்கள நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம், இனிமேல் நம்ம சொல்கிறதான் அவங்க கேட்கணும். That is an pursed him. So the opposite party was controlled by us. Then the chief's eye flashed. இதை சொன்ன உடனே இங்கே சீஃப் யாருப்பா? நெப்போலியன். So the Napoleon's eyes are flashed when he was hearing the beautiful news from his young soldier. So the chief's eye flashed. And one more thing, his plans. Whose plans are referred here? Napoleon's plans. So his plans soared up. Actually what's the meaning of soared up? To flying so high, உயரமாக பறக்கிறது. அப்போ இங்கே என்ன மீனிங்? தன்னுடைய திட்டம் தான் நினைத்ததை விட what he expected, but it's so huge than his estimation. அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க, தான் எதிர்பார்த்ததை விட தன்னுடைய திட்டம் ரொம்ப அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வேலை செஞ்சுருக்குங்கிறத நெப்போலியன் could understand that. அதான் இங்கே பாயிண்ட். His plans soared up again like a fire. Simile, figures of speech simile because the preposition used like. ஸோ அப்போ ஹியர் தன்னுடைய பிளான்ஸ் எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறா பாருங்க, இட்ஸ் அ ஃபயர். தன்னுடைய திட்டம் நெருப்பு மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்குன்னு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாரு யார்? நெப்போலியன். ரைட், the stanza number 5. So stanza number 4 உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So the young soldier conveyed the victory's message to his emperor Napoleon. Then conclusion is very sympathetic and so pathetic. Par stanza number 5. The chief's eye flashed. அவன் சொல்ல இவருடைய கண்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சந்தோஷத்தில் அப்படி ஒரு என்ன சொல்ற கிளிட்டரிங் ஃப்ளாஷ்டு பிரகாசிக்குது. ஸோ the Napoleon's eyes are flashed but presently அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே மீனிங் என்ன பண்ணுறா? immediately. So Napoleon's eyes are flashed but immediately, very instantly soften அப்படின்னா so dull. What's the meaning soften? எவ்வளவு கண்கள் ரொம்ப பிரகாசமாக நெப்போலியனுடைய முகத்தில் தெரிந்ததோ அதை விட வேகமாக அந்த கண் அந்த கிளிட்டரிங் அந்த பிரகாசம் மெல்ல மெல்ல மந்தமாகிறத இங்கே சாஃபன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த சீஃப்ஸ் ஐ ஃப்ளாஷ்ட் பட் ப்ரெசன்ட்லி சாஃபன் இட் செல்ஃப். அவருடைய அந்த பிரகாசமான பார்வை மங்களாகிறது. இட் ஹேஸ் சம் ரீசன். ஏன்னா பார்வை ரொம்ப பிரகாசமாக இருந்து மங்களாகுதுன்னா இட் ஹேஸ் சம் ரீசன், ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு. வாட் இஸ் இட்? ஆஸ் see this. ஸோ இங்கே see this அப்படிங்கிறது பாருங்கள், இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் இன் இங்கிலீஷ். இட் கன்வேஸ் ஸோ பிட்டி, ஸோ என்ன சொல்கிறதுனா டிப்ரெஸ்ட், மனம் நொந்து போய். பாருங்கள் அடுத்த லைன் பாருங்கள், a film the mother's eagle eye. இங்கே ஃபிலிம்னா இங்கே படம் கிடையாதுன்னா இட்ஸ் அ பிக்சரைசேஷன். ஒரு அழகான வர்ணனை கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த யங் சோல்ஜரை டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துறாரு நெப்போலியன். ஸோ நெப்போலியன் கீன்லி அப்சர்விங் வாட் ஹீ ஹேட். Who is it? The young soldier. So the flame of the mother's eagle's eye. ஒரு தாயினுடைய ஒரு கழுகு இருக்கு இல்லையா, ஒரு தாய் கழுகு ஈகிள், everybody knows it. It's a symbol of gigantic இல்லையா. ஸோ ஒரு தாய் கழுகு தன்னுடைய பெட், அதோடைய பெட்டை சப்போஸ் வந்து பார்த்தா his pets have been wounded. தன்னுடைய பெட் காலில் காயமாயிட்டு அது வலியால் துடிக்கும் பொழுது எவ்வளவு ஃபீலிங் இருக்குமோ, லைக்வைஸ் ஹியர் ஹூ இஸ் கம்பேர்டு ஹியர் த மதர் ஈகிள் நெப்போலியன். தென் வாட் அபவுட் த ஈக்லெட் அப்படின்னா பெட் ஆஃப் த ஈகிள். அப்போ இங்கே யார் ஈக்லெட்? த யங் சோல்ஜர் ஹூ வாஸ் வூண்டட் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். அதான் பாயிண்ட். ஸோ த ஃபிலிம் த மதர்ஸ் ஈகிள் ஐ. நெப்போலியனுடைய கண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மெல்ல மந்தமாகி கண்கள் அப்படியே தண்ணீர் வர ஆரம்பிக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் வென். எப்போ சார் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வருது? வென் ஹேர் ப்ரூஸ்டு. இங்கே ஹெர்ங்கிறது என்னக்கன்னா இந்த மதர் ஈகிளை ரெஃபர் பண்ணுறதுனால இங்கே அதோடைய பொசசிவ் ஹேர், புரியுதா? இட்ஸ் நாட் ரெஃபர் எனி மேஸ்குலைன் ஆர் ஃபெமைன். இங்கே ஹேர் ரெஃபர் டு த மதர் ஈகிள். ஹியர் மதர் ஈகிள் ரெஃபர்ஸ் டு நெப்போலியன். ஸோ ஹேர் ப்ரூஸ்டு அப்படின்னா wounded, severely wounded. So bruised eaglet breathes. What's the meaning breathe? மூச்சு வாங்க திணறது. அப்போ தன்னுடைய பெட்டான ஒரு
இளம் கழுகு இல்லையா, அந்த கழுகு ஊண்டடாகி மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் பொழுது how the mother feels. Likewise here the young soldier who was wounded was shot by the other soldier or enemy soldier and he was so struggling to breathe. Here the young யார் அப்படின்னா the young soldier who belongs to the Napoleon's army. அப்போ அந்த யங் சோல்ஜரை பார்த்து ஒரு தாய் கழுகு எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுமோ அதை போல் நெப்போலியன் ஃபீல்ஸ் எ லாட். பிகாஸ் இதிலும் தெரியும் we could guess Napoleon found what he had. அவனுடைய பிரஸ்ட்டை பார்க்குறாரு, அந்த புல்லட் போன சிம்பிள் தெரியுது, ப்ளீடிங் has started இல்லையா, அந்த ரத்தமானது மார்பிலிருந்து கசி ஆரம்பிக்குது. பார், யூ ஆர் wounded. இந்த போயம்லேயே ஃபேபுலஸ் அண்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக் லைன் இதுதான். ஸோ இமீடியட்லி நெப்போலியன் ஆஸ் த யங் சோல்ஜர், தன் நாட்டினுடைய படை வீரனான அந்த இளம் வீரரை பார்த்து கேட்குறாரு, ஆர் யூ wounded? யூ ஆர் wounded. who asked whom? கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. நெப்போலியன் ஆஸ் த பர்டிகுலர் கொஷின் ஃப்ரம் டு யங் சோல்ஜர் இன் ஹிஸ் ஆர்மி. யூ ஆர் wounded, that is the question of Napoleon. Nay, see the response. யூ ஆர் wounded, காயப்பட்டுட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு யார்? நெப்போலியன். அதுக்கு அந்த யங் சோல்ஜர் சொல்கிறார், நே, இட்ஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச். நே அப்படின்னா நோன்னு அர்த்தம். Nay, no my lord, no my dear emperor, no, his soldier's pride. So whose soldier is pride? Napoleon soldier's pride and prejudice. ரொம்ப கர்வமாகவும் ரொம்ப தைரியமாகவும் இல்லையா, அந்த லாஸ்ட் சிச்சுவேஷனில் கூட பாருங்கள் எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை. தட் இஸ் a soldier. ஸோ நீ காயப்பட்டுட்டியா? நோட் மை லார்ட். நே, his soldier pride and immediately நோன்னு சொல்லிட்டு உடனே பதில் சொல்கிறார். என்ன பாருங்கள், touched to quick, அதான் ஒரு மீனிங். What's when he touched to quick? Immediately he responds about the emperor's questions. No my lord, I am not wounded, but he said. இங்கே he கேட்பாங்கன்னா he refers to the young soldier. So immediately the young soldier said, my dear emperor, I am not wounded. I was not wounded by the enemy soldier, but instead of that I am not wounded. நான் காயப்படலை, பட் என்ன பாருங்க, I am killed. I was killed. நான் கொல்லப்பட்டிருக்கிறேன். So there is a பெரிய difference. Is there any difference to say yes? Because punishment வேற, புரியுதா? punishment is given by some people, அதான் உண்மை. பட் நம்மளே விஷயத்துக்கான சால்வேஷன் அப்படின்னா மோட்சம் தேடுறது, நம்மளா போய் தண்டனையை கேட்டு வாங்கிக்கிறது, அது சால்வேஷன். அது மாதிரி இங்கே கில்டு அப்படிங்கிறது ஷோஸ் தட் பிரேவரி, ஒரு தைரியத்தை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் கில்டு. எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு கொன்றுவாங்க, அதான் இங்கே கில்டு. wounded அப்படின்னா இவன் பயந்து வரும்பொழுது காயப்படுறது. அப்போ என்ன சொல்கிறான்? ஐ ஆம் நாட் wounded பட் ஐ வாஸ் killed. அதான் சொல்கிறது, நான் கொல்லப்பட்டிருக்கிறேன்ற. The word denotes how the man is so brave to fight in the battlefield. அதாங்க. So my dear emperor, I am not wounded but I was killed sir. இது French word. SIR இருக்கிறது இங்கிலீஷ், Frenchல ஒரு E ஆல்ஃபபெட் சேர்ந்துருக்கும். So sir and his chief beside, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த சீஃப் பிசைட் அப்படின்னா நியர், அந்த நெப்போலியன் பக்கத்திலேயே என்ன நடக்குது பாருங்க. வித் த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் த பாய் ஃபெல் டவுன் அண்ட் டெட். அந்த நெப்போலியனுடைய காலடியிலேயே மெல்ல சிரிச்ச முகத்தோட கீழே விழுந்து யங் சோல்ஜர் டைடு. ஹி சாக்ரிஃபைஸ் லைஃப் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் நெப்போலியன்ஸ் ஆர்மி அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி. That is a beautiful poem of, what is a poem? The incident of the French camp. It already I told you that it is not an imaginary one, it's an actual original incident that was happened against the Austria battle நடக்கும் பொழுது. So how the young man sacrificed his life for the welfare of his country, especially for his Lord Emperor. That is the main thing of this poem. சரிக்கண்ணா. ஸோ இந்த poem finish ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி நம்பர் 6, அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். சரி, ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி நம்பர் 6ல் வாட் இஸ் த டாபிக் அப்படின்னா ரிமெம்பர் சீசர். ஸோ ரிமெம்பர் சீசர், தட் இஸ் த 6th supplementary in your textbook and the final workup in your textbook. So remember Caesar, the story that was written by, who is that legend பாருங்க, Gorton Daviet. So Gorton Daviet is a very famous writer. He wants to convey, first of all, you know that he is not a masculine, he is a female writer. So Gorton Daviet wants to convey such a beautiful message to his reader, to the spectators or the audience.
Everybody know that about the value of Caesar, because Caesar is not a menial figure in English literature, especially the work of William Shakespeare. Because Caesar is a great and a fabulous role model in the Roman emperor. So everybody knows it. William Shakespeare உடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப அழகான ஒரு கதை தான் ஜூலியஸ் சீசர். So in the particular story, Caesar was assassinated by his own conspirators. ஸோ தன்னுடைய கூடவே இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய நண்பர்களுடைய வட்டாரத்தால் கொல்லப்படுறாரு. ஸோ இங்கே ரிமெம்பர் சீசர்ங்கிற டாபிக் மட்டும்தான் டு த கன்சர்ன் ஸ்டோரியில் யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பட் த லிங்க் அந்த கதையில் நடந்த சம்பவம் மாதிரியே இந்த கதையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படிங்கிறத ரிலேட் பண்ணுறாரு த ரைட்டர் கார்டன் டேவிட். சரி, பிஃபோர் கோயிங் டு என்டர் த ஸ்டோரி, ஜஸ்ட் வி மூவ் இன் டு த ஆத்தர் இன்ட்ரோடக்ஷன் அட் த வெரி ஃபஸ்ட் திங். See, so author intro, Garton Davitt, who belongs to 19th century and meanwhile he moves to the 20th century also, because he was born in the year 1896 and he was expired 1952. So nothing to say elaborately about the concerned writer Garton. At the same time, you should give the so much of wholehearted response to the concerned writer because it's a female writer. See, number one, so she had a great pen name. பென் நேம் அப்படிங்கிறது எழுத்தாளர்கள் தன்னுடைய கேரியருக்காக நேமை மாத்திரம் அது பென் நேம். பெட் நேம்ங்கிறது செல்ல பேர். பார், ஸோ கார்டன் டேவிட் had a great pen name. What is the pen name? Miss Elizabeth Mackintosh. Miss Elizabeth Mackintosh was the pen name of Davitt. You know something? Actually the meaning of Mackintosh is a raincoat. ஆனால் இங்கே அது இல்லை, இட்ஸ் a pen name of that. Then second thing, basically the writer, he belongs to Scotland and he is a very famous writer as well as a great playwright, because all of these things wants to convey certain way, but the message has to be very easily reached to the concerned audience without shaking anywhere else. Then next thing, she worked in an educational institution in England. So England la education institution la work பண்ணாங்க as a physical educational instructor. Who is it? Garton. Then she had a pseudonym. Already I told you that pseudonym அப்படின்னா it is related to the pen name in the history, but pseudonym இந்த பேரை சொன்னாலே அந்த பேர் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மாடுலேட்டட் நேம். அப்போ டேவிட் அவங்களுக்கு அழகான ஒரு pseudonym நேம் இருக்குது. வாட் இஸ் த ஜோசஃபைன் டே, தட் இஸ் த pseudonym ஆஃப் who is it? Garton Davitt. The very brief intro about the writer. Then we move into the very central and major part of the story. Right, Caesar. So Caesar is not a king, is a great emperor in Rome. இது வந்து நம்ம ஷேக்ஸ்பியருடைய ஸ்டோரியில் பார்த்தோம். ஜூலியஸ் சீசர் உன்னுடைய ப்ரீவியஸ் போர்ஷனில், அதாவது ப்ரீவியஸில் யூஸ் பண்ண டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஜூலியஸ் சீசர். சரி, இதை பார்ப்போம். ஸோ ஹூ இஸ் சின்ன இன்ட்ரோ, history about Caesar. So Julius Caesar, a brilliant military in the beginning as a general தான் இருக்கார். then he become a emperor. So Julius Caesar அப்படிங்கிற நேமே பாருங்க, Julius is an adjective form. It is modulated about Jesus Christ. So the people consider him a god. That is why they adopted the name Julius Caesar. He had a very thickest and so intimate friend of mine. What is his name? It's a Brutus. But unfortunately, Caesar was killed by his own and so intimate friend Brutus. அதனால தான் அழகான ப்ராவர்பே இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன அப்படின்னா, யூ டூ ப்ரூட்டஸ், நீ கூடவா ப்ரூட்டஸ் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் வெரி ஃபேமஸ் கொட்டேஷன் தட் வாஸ் கிவன் பை ஜூலியஸ் சீசர் when he was murdered by his friend. See, so brilliant military general in Roman monarch ruling. ஸோ ரோம் கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு கிங், இந்த மாதிரி ஒரு ரூலர் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இஸ் அ கிரேட் எம்போடிமெண்ட் சிம்பிள். தென் he was born on 13th July in 100 BC, before Jesus Christ. Then you know something, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் லிட்ரரி ஃபிகரை பேஸ் பண்ணால் தான் இன்றைக்கி நம்ம மந்தாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே. ஜூன், ஜூனோ,
ஜூலை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்போ பாருங்கள் ஜூபிட்டர் தெரியும், ஜூன் மந்த். அப்போ இது எல்லாமே பாருங்கள், ஜூனோ ஆகட்டும், ஜூபிட்டர் ஆகட்டும், ஜூலியஸ் சீசர் ஆகட்டும், ஆக்டேவியஸ் சீசர் ஆகட்டும். ஆக்டேவியஸ் சீசர் நம்ம அக்டோபருங்கிற மந்தே வருது. இது எல்லாமே பாருங்கள், த கேலண்டர் தட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்முலேட்டட் இன் ரோமன் கேலண்டர். நமக்கு இந்த கேலண்டர் ரோமன் கேலண்டர். அப்போ ரோம் கண்ட்ரியில் ஹூ ஆர் த டாப் மோஸ்ட் லிட்டரரி ஃபிகர்ஸ், அவங்க நேமில் தான் இன்றைக்கி நம்ம மந்தாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ரைட் பாருங்கள். அது மாதிரி ஜூலியன் கேலண்டர் தட் வாஸ் ஃபார்முலேட்டட் ஃபார் த மெமரி ஆஃப் ஜூலியஸ் சீசர். ஸோ ஜூலியன் கேலண்டரே பாருங்கள் ஃபார் த மெமரி ஆஃப் ஜூலியஸ் சீசரால் தான். ஸோ அது பாருங்கள், இட்ஸ் ஆஃப் மார்ச். ஸோ இதெல்லாமே சின்ன இன்ட்ரோ. இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள், இந்த கதைக்கும் இந்த கொட்டேஷனுக்கும் ரிலேட்டட். வாட்ஸ் த மீனிங் ஐடிஸ் ஆஃப் மார்ச்? ஐடிஸ் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னா மிடில் ஆஃப் மார்ச்னு அர்த்தம். அப்போ மிடில் ஆஃப் மார்ச்னா வாட் இஸ் த அப்சல்யூட் டேட் ஆஃப் இட்? March 15. The story was happened on March 15. You know something? The man Julius Caesar was murdered by his conspirator on March 15. Julius Caesar கொல்லப்பட்டது March 15. இந்த கதை நடக்கக்கூடிய ரிமெம்பர் சீசர்ங்கிறது some other story. It is not a history. It's a real story or somebody else. அந்த கதை நடக்கிறதும் March 15. அதனால தான் ரிலேட் பண்ணுறாரு ரைட்டர் த டாபிக் ரிமெம்பர் சீசர், சீசரை நினைவுகொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்க. தென் ஃபைனல், ஹவு சீசர் வாஸ் கில்டு. ஹி வாஸ் அசாசினேட்டட் பை ஹிஸ் கான்ஸ்பிரேட்டர். எதிரிகளால் கொல்லப்பட்ட இட்ஸ் அ பனிஷ்மெண்ட். பட் கூடவே இருந்து குளிபறிக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு பேர் கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ். ஸோ அந்த கான்ஸ்பிரேட்டருக்கு என்ன விளைவு நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, ஆல் த பீப்புள் வேர் கில்டு பை சம்மன் த லெஜெண்டரி ஃபிகர் ஆக்டேவியஸ் சீசர். அவர் யாருன்னா ஜூலியஸ் சீசருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய தட் செகண்ட் கேட்டகரி, அவர் வேறு, அதை விட்டுருவோம். ஸோ அதனால் இது சின்ன இன்ட்ரோ. இந்த இன்ட்ரோ எதுக்காகனா, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஸ்டோரி. இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய சீசர் அப்படிங்கிற டேர்முக்கும் இதுக்கும் உண்டான அந்த சிமிலாரிட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிமெம்பர் சீசர் இட்ஸ் அ வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி அண்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங், பட் இட்ஸ் கிவன் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் லைக் அ டயலாக் ஃபார்மேட். ஸோ அந்த ஹோல் டைலாக் நம்ம நேரேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் மெனி பேஜஸ். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்வே வாட் இஸ் த பேசிக் கண்டென்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் த கேரக்டர்ஸ் இன் த ஸ்டோரி. ஹூ ஆர் த மேஜர் கேரக்டர்ஸ் இன் த ஸ்டோரி? நம்பர் 1, லார்ட் வெஸ்டன். He is a very venerable judge, very respectable judge in England, because all the people worship him a lot, because his way of giving the judgment, it's welcomed by all the people. He is a man of justice. He is followed very strictly in the rules and regulation. So the first character, Lord Weston, a very famous judge in England. He had a very personal secretary. இவருக்கு ஒரு செக்ரட்டரியோ கிளர்க்கோ அசிஸ்டண்ட்டோ யாரை வேணால் சொல்லலாம். அவனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா ரோஜர் செட்வின். ஸோ ரோஜர் செட்வின்ங்கிறது வெஸ்டனுடைய அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி. ஸோ பாருங்கள், இந்த ரோஜரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சின்ன இன்ட்ரோ அப்படின்னா, நார்மலி எவ்ரிபடி ஹேவ் சம் ஆப்சன்ட் மைண்டட். எல்லாருக்கும் கரெக்டாக நினைவு கூர்ந்து அந்த ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் பர்ஃபெக்டாக செஞ்சிட மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் வி யூஸ் டு ஃபர்கெட் சம்திங். ஸ்கூலுக்கு வரப்போ ஏதோ ஒரு நோட்டை மறந்துட்டு வருது, ஆஃபீஸ் போகிறப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்து அது மாதிரி இட்ஸ் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் மேனர். பட் ஹியர் ரோஜர் செட்வின் இஸ் அ மேன் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், மேன் ஆஃப் ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ். அப்போ என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையுமே மைண்டில் வச்சுக்கவே முடியாது, இமீடியட்டாக மறந்துக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ரோஜர் செட்வின். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், ரோஜர் செட்வின் இஸ் அ மேன் ஆஃப் ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ். சரி, அடுத்து பாருங்கள், லேடி வெஸ்டன். ஹூ இஸ் இட்? A mistress, a wife of Lord Weston. So Lord Weston உடைய மனைவி தான், it's a lady Weston. The three major characters are personified in this story. But இதில் ஒரு அழகான விஷயம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இந்த லார்டு வெஸ்டனுடைய நேம் பாருங்கள், கதைக்குள்ளே வரும்போது ஒரு சின்ன மாடுலேஷனோட ரிச்சர்ட் அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி பாருங்கள், லேடி வெஸ்டனுடைய நேம் மாடுலேட்டாக பாருங்கள் ஃப்ரான்சஸ் அப்படின்னு வரும். அதை நீங்கள் வரும்போது அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சரி, இப்போது கதைக்குள்ளே போகிறோம். A particular day, Lord Weston was seated near the fireplace. ஸோ கொஞ்சம் குளிர் காயறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்த்துருப்பீங்க, யூ ஹவ் சீன் த ஃபிலிம்ஸ், படங்களை பார்த்துருப்போம். வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிர் காயறதுக்காக ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி அந்த ஃபயர் பிளேஸ் பக்கத்தில் ஹூ வாஸ் சிட்டிங் அப்படின்னா
Lord Weston was seated near the fireplace and he started to read some books and sing some documents and something. இது எல்லாமே டே டைம்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு குளிராக இருக்குன்னு ஜஸ்ட் இமேஜின். In the meantime, who was standing near to him அப்படின்னா ரோஜர் செட்வின், his secretary, லார்ட் வெஸ்டனுடைய செக்ரட்டரி அல்லது கிளர்க்கு அசிஸ்டன்ட் யார் வேணால் சொல்லலாம், அவன் பக்கத்தில் நிற்கிறான். In the meantime, the dialogue has started between these two people. Who are they? Lord Weston as well as Roger Chetwynd. ஸோ அப்போ தான் அந்த கதையை ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். ஓப்பனிங் சீன் ஃபயர் பிளேஸ், தென் மேன் ஆஃப் ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ். ஸோ இந்த மெயின் டைம் என்ன பண்ணுறாருன்னா லார்டு வெஸ்டன் அட்வைஸிங் ஹிம் அ லாட். ஸோ லார்டு வெஸ்டன் ரோஜர்ட்டு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படின்னா, டு யூ ஹாவ் எனி ஐடியா டு ப்ரொமோட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபீல்டு? நீ கடைசி வரைக்குமே எனக்கு செக்ரட்டரியாக தான் இருக்க போறியா? டு யூ வாண்ட் டு பி அ கிளர்க் ஃபார் ஆல்வேஸ் அட் த லைஃப் டைம்? நோ. You just develop your knowledge. You try to gather some information. You must develop your skills. உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி யூ மஸ்ட் ஹாவ் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். பட் ஸ்டில் யூ ஆர் சிம்ப்ளி ஃபர்கெட்டிங் அண்ட் பீயிங் ஸோ ஆப்சன்ட் மைண்டட் இன் ஆல் அதர் கேசஸ். ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு பி லேசி. இப்படிலாம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்காத, இப்படிலாம் எல்லாத்தையும் மறக்காத, சொன்ன வேலையை கரெக்டாக செய் அப்படின்னு அவனை காரசாரமாக திட்டிகிட்டு இருக்கார். யார்? லார்ட் வெஸ்டன். பிகாஸ் த ஜட்ஜ், அந்த ஜட்ஜோடைய அசிஸ்டன்ட் தான் யார்? ரோஜர். சரி, in the meantime மறுபடியும் சொல்கிறார், ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு பி லேசி பிகாஸ் வென் எவர் ஐ கிவ் அ ஒர்க் டு யூ, யூ ஆர் மேக்கிங் ஸோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் அ லாட். அட் தி சேம் டைம் த ஒர்க் இஸ் நாட் ஸோ ஃபினிஷ்ட் கம்ப்ளீட்லி. அட் தி சேம் டைம் frequently you are asking to take leave. You know something, last week also you asked me half day leave. ஸோ அப்படி எந்த வேலையுமே நீ கரெக்டாக செய்கிறதே கிடையாது, சொல்கிறத கரெக்டாக அழகாக அனலைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது, அண்டர்ஸ்டாண்டும் கிடையாது. இந்த மெயின் டைம் போன வாரம் கூட பாருங்கள், நீங்கள் ஆஃப் டே லீவ் வேணும்னு கேட்டிருக்கா. இஸ் தர் எனி யூஸ் ஆஃப் இட்? ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு டேக் லீவ். ட்ரை டு யூட்டிலைஸ் த பர்டிகுலர் டைம் டு எக்யூப் யுவர் செல்ஃப். கீன்லி அப்சர்வ் வாட் ஐ எம் டூயிங் அண்ட் ஹவு ஐ எம் டூயிங் த செக்மெண்ட் ஆர் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ என்ன பாரு, நான் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கேன். என்ன கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ரட்டரி நீ எப்படி இருக்கணும்? யூ மஸ்ட் பி வெரி பர்ஃபெக்ட். பட் ஸ்டில் யூ ஆர் சிம்ப்ளி ஆப்சன்ட் மைண்டட். எந்த ஒர்க்கை கொடுத்தாலும் நீ மறந்துடுற. இப்படி இருந்தால் நீ வாழ்க்கையில் எப்படி டெவலப் ஆக முடியும்? டு ஹாவ் எனி ஐடியா டு டெவலப் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு அவனை திட்டிகிட்டு இருக்கார். இன் த மெயின் டைம் ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு கன்வே, ஹி வாண்ட்ஸ் டு மேக் ப்ரவுட் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ லார்ட் வெஸ்டன் தன்னை பற்றி கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். ஸோ ஐ ஆம் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ் இன் இங்கிலாந்து. At the same time, I am so closest to associate a great beautiful relationship with Charles II in England. ஸோ இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணக்கூடிய சார்லஸ் செகண்ட் அப்படிங்கிற மன்னருக்கு நான் ரொம்ப இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கேன்னா என்ன காரணம்? பிகாஸ் ஆஃப் மை ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் மை ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸோ மச் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் மேனர் அப்படின்னு தன்னை பற்றி புகழ்ந்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறார். இதில் பாருங்கள், ரோஜர் எவ்வளவு ஆப்சன்ட் மைண்டடுங்கிறது இங்கே தெரியும். என்ன தெரியுமா? பார். வாட் மை லார்ட் ரோஜர் ஆஸ்ட். என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் தன்னுடைய லார்ட் வெஸ்டன் ஆன ஜட்ஜ் இவர்கிட்ட என்னென்ன அட்வைஸ் சொன்னாரோ ஆல் த அட்வைஸ் ஆர் ஃபெல்லிங் இன் த டெப்த் ஆஃப் எர்த். செவனங்காதில் சங்கூதனதை போல. ஸோ பிகாஸ் ஹி டசன்ட் ஹியர் எனி திங் வாட் ஹி இஸ் சேயிங். ஸோ லார்ட் வெஸ்டன் என்ன சொன்னாருங்கிறது இவர் கொஞ்சம் கூட கேட்கவே இல்லை. அதான் சொல்ல, வாட் மை லார்ட் வாட் யூ ஆர் சேயிங். Who asked? Roger asked Lord Weston. அதை கேட்டு இன்னும் கோவப்படுறாரு லார்ட் வெஸ்டன். கோவப்படுறாரு. என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் ஆஃப் ஹர்ட் டெய்ல். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ட். ஆஃப் ஹர்ட் டெய்ல் அப்படின்னா இந்த கதையை நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு கேட்கல இல்லையா. ஸோ ஃபார் அ லாங் டைம் ஐ ஹவ் பீன் ஹியரிங் த ஸ்டோரி ஃப்ரம் யூ. தட் இஸ் வை இட்ஸ் மேக்ஸ் மீ போரிங். இதை அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாது. பட் ஹி ஃபீல்ஸ் லைக் தட். தட் இஸ் வை ஹீ டசன்ட் கிவ் மச் இன்ட்ரெஸ்ட் to hear what his judge is saying to him. Then next, and one more thing, awards committee clerk. So அப்படி ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. In the meantime, so what you are thinking? Did you hear what I am saying? என்ன நினச்சிட்டு இருக்க, என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க, நான் சொன்னது நீ எதுவுமே கேட்கலையா அப்படின்னு லார்ட் வெஸ்டன் கேட்குறாரு. அதுக்கு ரோஜருடைய ஆன்சர் என்ன சொல்கிறேன்னா, நோ சார், ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் ஐ எம் கோயிங் டு மீட் த கிளர்க் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் கமிட்டி to get the document for you. ஸோ அவார்ட்ஸ் கமிட்டியினுடைய கிளர்க்குக்கிட்ட நமக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது.
அதை போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டா இந்த கேஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேஸுக்கு தட் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அதை எப்படி போய் வாங்கலான்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், அதனால் நீங்கள் சொன்னதை நான் கவனிக்கல சார் அப்படின்னோடனே அவர் நினைக்கிறேன் எஸ் எஸ் வெரி குட், இப்போ தான் நீ உன்னுடைய வேலையை பர்ஃபெக்டாக செய்கிற. ஆனால் நோ ஒன் நோஸ் வெதர் இஸ் திங்கிங் ரைட்லி ஆர் சம்திங், யாருக்குமே தெரியாது. அப்படி ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அடுத்து பாருங்கள், again Lord Weston advising Roger, if you want to develop in your life skills or in your life, you need majorly the three things are there. Number one, diligence, கடின உழைப்பு. செகண்ட், கரேஜ், எந்த விஷயத்தையும் தைரியமாக பேசணும். அண்ட் தேர்ட், attention, ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். So I have majorly following these three things. That is why still I have been a great judge in England, especially I had a great link with them, Charles II அப்படின்னு தன்னை பற்றி புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆர்குமெண்ட் இஸ் கோயிங் ஆன். இங்கே யார் இல்லை அப்படின்னா லேடி வெஸ்டன் இஸ் நாட் தேர். தென் இமீடியட்லி ஹி புட் ஹிஸ் ஹேண்ட் இன் ஹிஸ் கோட் பாக்கெட். இதுதான் கதையினுடைய மெயினான கண்டென்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ while the argument is going on, he wanted to smoke. Who wanted to smoke? The judge wanted to smoke in a clay pipe. பழைய காலத்தில் அந்த பைப் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், சிவாஜி கணேசன் படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம். So he put his hand in his coat pocket. In the meantime, அவருடைய கோட் பாக்கெட்டில் அந்த கிளே பைப்புக்கு பக்கத்தில் he immediately had some feelings to touch some other bit paper. அந்த பைப்புக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிட் பேப்பர் அவருடைய பாக்கெட்டில் இருக்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அந்த பேப்பரை வெளியில் எடுக்கிறாரு. யார் எடுக்கிறா? த ஜட்ஜ். அந்த பேப்பர் தான் இந்த கதையினுடைய மெயின் கண்டென்ட் ஆஃப் த திங்னே சொல்லலாம். பாருங்க, he found a scrap of paper. What's the meaning scrap of paper? அந்த பேப்பர் கசங்கி போய் இருக்கு இல்லையா? கவனிங்க அடுத்த பேரா. ஸோ அப்போ ஸ்க்ராப் ஆஃப் பேப்பரை எடுத்து அந்த பேப்பர் எல்லாம் பண்ணுற ஒழுங்காக அலாட் பண்ணி நீட்டாக தடித்து அதை பார்க்குறாரு. பட் he never believed his eyes. He is not ready to believe his eyes because what it had scribbled in the paper. அந்த பேப்பரில் எழுதப்பட்ட வார்த்தையை பார்த்தோன்னே இவரால் நம்பவே முடியல, நம்ம பார்க்குறது உண்மையா அல்லது பொய்யான்னு. ஸோ வாட் he had seen, some other very legible handwriting and so venomous handwriting, they have scribbled something not in a paragraph, not in a many content of the sentence. Just two words are denoting or emphasizing in the paper. What is the word? See, remember Caesar. சீசரை நினைவுகொள் அப்படிங்கிற பேப்பரை அந்த பாக்கெட்டில் வச்சுருக்காரு. அதை எடுத்து பார்த்தோன்னா he was so shocked. At the same time he couldn't believe. And one more thing, he doesn't want to make something. He has no chance to think where it has occurred. இது எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும், யார் என்னுடைய பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பாங்க, இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு அவர் பயங்கரமாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ லார்ட் வெஸ்டன் started to think about the particular how was the paper has come into his pocket. In the meantime, he doesn't have any idea about the scrap of paper into his pocket. Immediately பாருங்க அடுத்த லைன், what is the date today? So immediately Lord Weston asked his servant, asked his assistant Roger to கேட்கிறார், ரோஜர் வாட்ஸ் த டேட் டுடே, இன்றைக்கி என்ன டேட் தெரியுமா? சார் வாட் யூஆர் ஆஸ்கிங், ஒன்றை தான் கேட்குறேன், இன்றைக்கி என்ன டேட். த ஆர்குமெண்ட் இஸ், ஏன்னா அந்த பேப்பரை பார்த்த உடனே he was so shocked and so frightened, பயந்து போயிடுறாரு இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் த டேட் டுடே, இன்றைக்கி என்ன டேட் சொல்லு அப்படின்றாரு. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, சார் டுடே த டேட் இஸ் March 15. அதான் இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ இமீடியட்லி அந்த டேட்டை கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லாதனால இவர் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிறார். யார்? லார்ட் வெஸ்டன். ஸோ இமீடியட்லி அந்த பேப்பரை கசக்கி ஹி வேவ்ஸ் த பேப்பர் அட் ரோஜர்ஸ் ஃபேஸ். அந்த பேப்பரை சுருட்டி ரோஜருடைய முகத்தில் தூக்கி எறிகிறார். யார் அப்படின்னா லார்ட் வெஸ்டன். இதுக்கெல்லாம் என்ன சார் ரீசன் அப்படின்னா, த வேர்ட்ஸ் ரிமெம்பர் சீசர், அந்த வேர்டு இவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. என்ன சார் பார். ஸோ the people can consider it's a bit of paper, just a paper, but according to Lord Weston, he considered that paper is as his death warrant. இது வெறும் பேப்பர் அல்ல, மற்றவங்களுக்கு இது வெறும் பேப்பர், just a words, but according to me it is a death warrant. இது என் சாவிற்கான ஒரு வாரண்ட்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்போது அந்த வேர்டு இவர் எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்குங்கிறது தான் கதை பாருங்கள். So it's a death warrant. And one more thing, why he feels so frightened and so fearful அப்படின்னா, because into the concerned case
இவருடைய கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சர்ன் கேஸ் நடந்துகிட்ருக்கு பிட்வீன் த டூ கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள். ஒன் இஸ் பைரசி அப்படின்னா கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த கேப்டன்ஸ் அண்ட் சம் அதர் sailors இல்லையா. ஸோ பைரசி அண்ட் செகண்ட் வாஸ் ஃபுட் பேட் அப்படின்னா கிரிமினல்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த கப்பலுடைய உரிமையாளர் அது சம்மந்தப்பட்ட அந்த கொலாபரேஷன்ஸும் அட் த சேம் டைம் ஃபுட் பேட் அப்படிங்கிற கிரிமினல்ஸுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட் ஃபைட் இட் இஸ் கம்மிங் டு த கேஸ். ஸோ ஹி டசன்ட் கெஸ் இந்த பர்டிகுலர் த்ரெட்டன் இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் விச் சைட் ஆஃப் இட். எந்த சைட்லேருந்து இந்த த்ரெட்டன் வந்திருக்குன்னு அவருக்கு தெரியல. ஒன்று மேபி த பைரசியாக இருக்கலாம் அல்லது செகண்ட் ஃபுட் பேடாக இருக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இது ரெண்டில் யார் நம்மளை இந்த மாதிரி த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இவரால் யூகிக்க முடியல. யாரால் அப்படின்னா த மேன் லார்ட் வெஸ்டன். ஓகேவா. அடுத்து பாருங்க, ஸ்மால் ஈவில் அண்ட் ஷை லுக்கிங் ஃபெல்லோ. ஓகேவா. ஸோ ஸ்மால் ஈவில் அண்ட் ஷை லுக்கிங் ஃபெல்லோ அப்படின்னா இமீடியட்டாக என்ன நினைக்கிறாருன்னா he just think about what actually happened in the court. இவர் அதுக்கு முந்தைய நாள் நேற்றுக்கு நான் கோர்ட்லேருந்து வரும்பொழுது அப்படின்ட்டு அந்த கோர்ட்டை என்ன நடந்ததுங்கிறத நினச்சி பார்க்குறாரு லார்ட் வெஸ்டன். அப்போ அந்த கோர்ட்டை பற்றி நினைக்கும் பொழுது when he was come out from the court, அவர் கோர்ட்டை விட்டு வெளியில் வரும்பொழுது summon the guy who looking very small and stout and so shy but his face seems to be so evil. ஸோ இவரை எதிர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு சின்ன குள்ளமான அந்த முகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு டேஞ்சரஸான அப்பியரன்ஸில் ஒரு மனிதர் இவரை கிராஸ் பண்ணி போனதை நினச்சி பார்க்குறாரு. யார்? லார்ட் வெஸ்டன். எப்போ? தட் வாஸ் ஹேப்பன் இன் பிஃபோர். இதை ஃப்ளாஷ்பேக்கை நினச்சி பார்க்குறாரு லார்ட் வெஸ்டன். இதெல்லாம் ஏன் சார் ஒய் வாஸ் திங்கிங் லைக் தட் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் இவருடைய பாக்கெட்டில் வித்தவுட் ஹிஸ் நாலேஜ் ஹவு இட் ஹாஸ் கம். அப்போ நேற்றுக்கு என்னென்னலாம் நடந்ததுங்கிறத அவர் யோசித்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி நினைக்கும் பொழுது தான் இவருடைய மைண்டில் ஒரு மனிதனுடைய முகம் ஞாபகத்துக்கு வருது. அதுதான் அந்த லைன். A very small person, a full of evil manner and very shy looking guy who was crossing towards me yesterday when I was coming from the court. அப்படி வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறார். In the meantime உடனே அவர் கிளியர் பண்ணிடுறாரு, ஓ அவன் தான் என்னுடைய பாக்கெட்டில் இந்த பிட்டா பேப்பரை வச்சு என்னை த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்கணும், எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அலாரம் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ பிவேர் யுவர் செல்ஃப், ஒழுங்காக தைரியமாக ஜாக்கிரதையாக இரு அப்படின்னு அவன் தான் எனக்கு த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். பட் நோபடி நோஸ் வெதர் இட்ஸ் ஆக்சுவல் இன்சிடென்ட். ஆக்சுவலாக அவன் தானா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. கதை முடியும் பொழுது தான் தெரியும். பாரு. ஸோ ஹி வாஸ் திங்கிங் லைக் தட். இன் த மீன் டைம் அவருடைய பயம் இட் ஹஸ் ஹிஸ் ஃபியர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு each and every minute of it. In the meantime he called his assistant Roger and ordered him. அவனை கூப்பிட்டு பயங்கர கத்தி ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறாரு. கோ 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 ஃபஸ்ட்டு கோ த கோ அண்ட் லாக் ஆல் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் இன் அவர் ஹோம். நம்ம வீட்டில் கூட எல்லா கதவுகளையும் ஜல்லி ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணு. இது எதுக்கான வேர்டுனா த எனிமீஸ் மே கம் அட் எனி டைம் அட் எனி ரூட் ஆஃப் இட் whether maybe the window or the door in order to kill him. யாரை கொலை பண்ணுறதுக்காக? லார்ட் வெஸ்டனை கொலை பண்ணுறதுக்காக. ஒருவேளை இந்த பைரசியில் இருந்தோ அல்லது ஃபுட் பேடில் இருந்தோ எந்த டைமில் த கிரிமினல் மே என்டர் இன் ஹிஸ் ஹோம். தட் இஸ் வை ஹீ ஆர்டர்ட் த மேன் ரோஜர் டு க்ளோஸ் ஆல் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் இமீடியட்லி இன் த டே டைம். பகல் டைமில் விண்டோஸையும் டோரையும் க்ளோஸ் பண்ண ஹவு த ஹோம் சீம்ஸ் டு பி வெரி டார்க் அண்ட் இருந்தாலும் he ordered him like that. In the meantime Roger rushed in the spot in order to close all the doors and windows, but in the meantime he conveyed the message to his judge. தன்னுடைய ஜட்ஜு கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸோ எல்லா டோரையும் நம்ம லாக் பண்ணிடுறோம், எல்லா கதவையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம், பட் எக்ஸப்ட் who are they in the home. லார்ட் வெஸ்டன் asked Roger, இப்போ வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஸோ ரோஜர் கன்வே த மெசேஜ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் த 3 people. நீங்கள், உங்களுடைய மனைவி, அதுக்கப்புறம் நாங்கள், இன்க்ளூடிங் ஒன் ஆஃப் த கார்டனர் ஆர் தேர். தோட்டக்காரன் இருக்கார் சார், அவனுடைய நேம் பாருங்கள் ஜோயல். ஸோ எக்ஸப்ட் ஜோயல் நன் ஆஃப் தட். ஸோ அந்த வெளியில் ஜோயல் மட்டும்தான் இருக்கார், அவரை தவிர யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு யார்? ரோஜர். கன்வே த மெசேஜ் டு த ஜட்ஜ். உடனே ஜட்ஜ் பாருங்கள் பயங்கர கோபத்தோடு சொல்கிறாரு, அவனை முதல்ல அங்கேருந்து கிளம்ப சொல்லு.
யூ ஆஸ்க் him to leave the spot and order him to come tomorrow. அவனை இன்றைக்கி போய்ட்டு நாளைக்கு வர சொல்லு, பட் இன்றைக்கி அவன் வரக்கூடாது, அவன் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் அனுப்பு அப்படின்ட்டு he ordered like that. who ordered அப்படின்னா லார்ட் வெஸ்டன் ஆர்டர் ரோஜர். ஸோ அதேமாதிரி கார்டனும் அங்கிறது கிளம்பி போகிறாரு. அடுத்து பாருங்கள். ஸோ இந்த மீன் டைம் ஃபேஸிங் கபோர்ட் வித் பிஸ்டல். இப்போ அந்த இடத்துல ரோஜர் இல்லை, இப்போ லார்ட் வெஸ்டன் மட்டும்தான் இருக்கார். ஸோ இமீடியட்டாக ஹி நீட்ஸ் சம் ப்ரொடெக்ஷன். அதனால் தன்னுடைய கபோர்டில் ஏதோ ஒரு சத்தம் வர மாதிரி ஹி ஃபீல்ஸ். அரண்டவனுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்ங்கிற மாதிரி தான் இங்கே கதை. அப்போ அந்த கபோர்டுக்குள்ளே யாரோ ஒளிஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இவருடைய லாக்கரில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்டல் அப்படின்னா கன், அதை கையில் எடுக்கிறார் யார்? லார்ட் வெஸ்டன். நார்மலாக அந்த ஜட்ஜுக்கிட்ட இருக்கும் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப். அந்த பிஸ்டலை கையில் எடுத்து ஹீஸ் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் அ கபோர்டு. தன் ரூமில் இருக்கக்கூடிய கபோர்டை நோக்கி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வாய்ஸை ரைஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறார். யார் கபோர்டுக்குள்ளே? மரியாதையை வெளியில் வாங்க, இல்லைன்னா ஷூட் பண்ணிடுவாங்க, லைக் தட். ஸோ அப்போ பக்கத்தில் போய் ஃபேஸிங் த கபோர்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஹி ஓப்பன் த கபோர்ட், நோ ஒன் இஸ் தேர். கபோர்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு, உள்ளே எதுவுமே இல்லை. அப்போ இது என்னன்னா இட்ஸ் கிட்ட தமிழில் சொல்ல மரண பீதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே. த நெக்ஸ்ட் திங், இன் த மீன் டைம் மிஸ்ஸஸ் வெஸ்டன் என்ட்ரி. லார்ட் வெஸ்டனுடைய மனைவி அங்கே உள்ளே வராங்க. ஹி ஹட் சீன் her husband is having a pistol in his hand and near the cupboard. Immediately she asked, what happened to you? என்னாச்சு உங்களுக்கு, ஏன் அப்படி கையில் துப்பாக்கியோடு நிற்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப he wants to narrate everything to his wife. அதான் அந்த கதையினுடைய அடுத்த பாருங்க. ஸோ ஈட்டிங் கேம் பை, ஆக்சுவலாக கேம் பை அப்படிங்கிறது பாருங்கன்னா மாமிசம், இறைச்சி, மட்டன், அது மாதிரி அர்த்தம். ஸோ யூனோ சம்திங், லாஸ்ட் மந்த் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி. யூனோ போன மாதம் நான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டேன், உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், ஐ குட் ரிமெம்பர் சம்திங் தட். நீங்கள் மாமிசம் சாப்பிடும்பொழுது கூட ஏதோ மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டீங்களா, அதுவா அப்படின்னு அவங்க மனைவி கிண்டலாக. பிகாஸ் ஷீ டசன்ட் நோ வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் பிஃபோர் ஹர் ப்ரெசன்ஸ். அதனால தான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ அதை சொல்கிறாரு, இவர் சொல்கிறாரு, அதை நான் சொல்ல வரல. டுடே யூனோ வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன், ஐ ஹேட் அ கிரேட் மெசேஜ் ஃப்ரம் சம்மன் த கிரிமினல் டு மர்டர் மீ. பாருங்கள். ஸோ ஈட்டிங் கேம் பை முடிஞ்சோடனே வெனாமஸ் ஸ்கிரிப்லிங்கிறது அந்த பேப்பர் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ரீட் திஸ் பேப்பர் அப்படின்னு தன் மனைவிட்டு அந்த பேப்பரை கொடுக்குறாரு. யார் அப்படின்னா லார்ட் வெஸ்டன். அதை வாங்கி பார்க்குறாங்க லேடி வெஸ்டன். பார்த்தோன்னே சொல்கிறேன், வாட் அ பேட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் தட் இஸ் கால்ட் ஹியர் வெனாமஸ் ஸ்கிரிப்லிங். ஐ குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி ஆல் த வேர்ட். இருந்தாலும் அந்த வேர்டை படிக்கிறாங்க. ரிமெம்பர் சீசர், வாட் இஸ் இட்? நத்திங் தட், ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் ரிட் சம்படி ஹஸ் ரிட்டன் சம்திங் அப்படின்றாரு. நோ, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், பட் ஐ நோ வாட் ஐ ஃபீல். அதான் லைன். யூ ஹாவ் காட் எ சான்ஸ் டு பிகம் ஃபேமஸ். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பிரபலமாகணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டீங்க இல்லையா? அவர் சொல்கிறாரு, தட் வாஸ் அ த்ரெட்டனிங் ஃப்ரம் பைரசி ஆஃப் ஃபுட் பேட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு மனைவிக்கிட்ட. உடனே மனைவி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எஸ், நீங்கள் நினச்ச விஷயம் இன்றைக்கி தான் நடந்திருக்கு. பிகாஸ் யூ யூஸ் டு சே ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிகம் ஸோ கிரேட். நீங்கள் பயங்கர பிரபலமாகனு சொன்னீங்க இல்லையா, அதனால் இந்த விஷயத்தின் மூலிமா நீங்கள் நல்ல பிரபலமாக போகிறீங்க அப்படின்னு மனைவி கிண்டலாக சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்கிறாங்க. யார்கிட்ட? டு ஹர் ஹஸ்பண்ட். இதை கேட்ட உடனே அடுத்த ஆர்கியூமெண்ட் வருது பாருங்கள், ஃபைனல் கண்டென்ட். ஃபர்கெட் சிஸ்டர்ஸ் பர்த்டே. ஸோ இமீடியட்லி லார்ட் வெஸ்டன் ஆஸ்க் ஹிஸ் ஒய்ஃப், யூனோ வாட்ஸ் அ டே டுடே அப்படின்னு கேட்குற உடனே மனைவி சொல்கிறாங்க, எஸ், டுடே மார்ச் 15. யூனோ சம்திங், யூ ஃபர்கட் யுவர் சிஸ்டர்ஸ் பர்த்டே ஆன் மார்ச் 12. இட் ஹஸ் பாஸ்ட். ஸோ மார்ச் 12 உன்னுடைய சிஸ்டருக்கு, யாருடைய சிஸ்டருக்குன்னா லேடி வெஸ்டனுடைய சிஸ்டருக்கு பர்த்டே, அதை கூட நீ மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி மனைவிகிட்ட கணவர் சொல்கிறார். உடனே அவங்க, எஸ், ஷி வாஸ் ஸோ ஷாக்ட். ஸோ இப்படி நம்ம ஏன் மறந்தோன்னு தெரியலையே, இமீடியட்டாக நம்ம ஒரு கிஃப்டை பேக் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்பொழுது பாருங்கள். ஸோ சிஸ்டர்ஸ் பர்த்டே ஆன் 12th March, Thursday இல்லையா? அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின், அதுலேருந்து 2 நாள் தள்ளி தான். அப்போ அந்த கதையானது ஒரு வேளை சாட்டர்டே நடக்கும். சாட்டர்டேனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? பாருங்கள். தென் ஃபைனலி த 2 people discussed about the bit of scrap of paper and into his situation at present. அப்போ இவருடைய சிச்சுவேஷனையும் இந்த பிட் ஆஃப் பேப்பரையும் கம்பேர் பண்ணி அங்கே பேசுகிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். டிஸ்கஸ்டு சீசர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. யூனோ சம்திங், ஹவ் வாஸ் சீசர் கில்டு பை ஹிஸ் கான்ஸ்பிரேட்டர்? எஸ், I know something. He was assassinated or murdered on March 15. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பேப்பர் என்ன எழுதியிருக்கான், ரிமெம்பர் சீசர்ன்றான். அப்போ சீசரை நினைவுகூறன்னு அர்த்தம். சீசருக்கு என்ன நடந்ததோ அதே மாதிரி மார்ச் 15 அன்னைக்கு உன்னையும் கொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற
இட்ஸ் த்ரெட்டனிங் தான் இந்த பேப்பர் எனக்கு கன்வே பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாரு. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. பார். ஸோ டிஸ்கஸ் சீசர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் டிஸ்கஸிங் த பர்டிகுலர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சீசர். இன் த மீன் டைம் லைட் டின்னர் அண்ட் எ கிளாஸ் ஆஃப். அப்போ மனைவி பாருங்கள், he consoled her husband. You don't think anything in negative. Nothing will happen. I'm always being with you. So try to make relax. I'm going to prepare some of the beautiful dinner for you as well as a glass of ஒரு டின்னர், அதுக்கப்புறம் உங்கள் வழக்கம் போல் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப், சரியா அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. இது ஒன்று அவர் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ்டாக கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருக்குது. தென் ஸோ இமீடியட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எஸ் ஐ ஹவ் ஸோ ஃப்ரைட்டன், தட் இஸ் வை ஐ ஆர்டர்ட் அவர் செக்ரட்டரி ரோஜர் டு க்ளோஸ் ஆல் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோ. வேர் இஸ் ரோஜர்னு கேட்டாங்க. அது சொல்கிறாரு, நான் ரோஜர் அனுப்பி வீட்டில் கூட எல்லா கதவு ஜன்னலையும் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்படின்றாரு. உடனே ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஆஸ்க்ட் ஹிம், ஜஸ்ட் டு திங்க் இட், இஃப் யூ க்ளோஸ் ஆல் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் தென் ஹவு கேன் ஐ கெட் மிஸ்டர் கெமான்ஸ் பாய் மே கம். கெமான்ஸ் பாய்னா மளிகை கடையிலேருந்து ஒரு பையன் வருவான், அவன் கொண்டு வர பொருளை எல்லா கதவும் ஜன்னலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா எப்படி அவன் இந்த பொருளை என்கிட்ட கொடுப்பான் அப்படின்னு ஒன்று. ஹீ இஸ் கிவன் சம்மன் த அட்வைஸ், வி பெட்டர் டு கெட் த திங்ஸ் வித் த யூஸ் ஆஃப் த ரோப். ஒரு கயிறு கட்டி நம்ம மேலே இழுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. உடனே சொல்கிறாரு, இப்படி யாராவது பண்ணுவாங்களா? ஏ வெனரபிள் ஜட்ஜ் ஷுட் நாட் டூ லைக் தட். ஒரு மிகப்பெரிய ஜட்ஜ் வந்து இந்த மாதிரிலாம் யாராவது பண்ணுவாங்களா? நோ, இட்ஸ் அ வெரி சில்லி திங்ஸ். அடுத்து சொல்கிறா பாருங்க, உடனே அப்போ என்னுடைய உயிரா உனக்கு மளிகை பொருள் முக்கியமா, விச் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூமெண்ட் ரொம்ப ஒரு ஜாலியாகவும் அட் தி சேம் கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் போகுது பாருங்க. நாட் பெப்பர் பட் ஃப்ளோர். அப்போ பெப்பரை விட என் உயிர் உனக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு லார்ட் வெஸ்டன். அவர் சொல்கிறாரு, நான் பெப்பரே கேட்கல, நான் கேட்டது இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான மாவு தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூமெண்ட் இட்ஸ் ஜோவியில் போகுது. தென் ஃபவுண்ட் த பேப்பர் இன் மை பாக்கெட், இது ஒரு டேர்ம். So his wife asked him where you had found that paper. So he comments that I found the paper in my coat pocket when I used to get my pipe to smoke. அப்படின்னு இவர் வாயை கொண்டே மாட்டிக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா immediately his wife warned him. என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரிச்சர்ட் you used to smoke frequently, try to stop it. நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க, தயவு செஞ்சு அதை நிப்பாட்டுங்க கிண்டலாக அங்கேருந்து சொல்லி கிளம்பக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் I don't think he may evil wise said. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த குள்ளமான மனிதர் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை செய்வார், உங்களை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு வருவார்னு எனக்கு தோணலை. ஸோ யூ ஜஸ்ட் திங்க் இட், நீங்கள் உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவி அங்கேருந்து வெளியில் கிளம்புறாங்க. இமீடியட்லி ரோஜர் entered the spot and he said, Roger said, all the guys are vacated from the home except only one woman are there, the cook. சமையல் பெண்மணியை தவிர எல்லாரும் போயாச்சு சார். பட் ஷீ இஸ் நாட் ரெடி டு மூவ் ஃப்ரம் த ஸ்பாட். ஸோ வாட் ஷீ செட், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலைக்கார அம்மா இல்லையா, பணியாள் பெண்மணி. ஸோ அவங்ககிட்ட போய் சொன்னேன், நீ வீட்டை விட்டு கிளம்பு, நாளைக்கு வான்னு சொன்னேன். பட் ஷீ டோல் மீ தட். அவங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஐ எம் ஸோ மெச்சூர், ஐ ஹேட் அ கிரேட் ஃபேமிலி, ஸோ ஐ நோ த பியூட்டிஃபுல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். அட் தி சேம் டைம் இஃப் எனி கிரிமினல் entered the spot, I am ready to attack with him with the use of any weapons something. ஸோ ஒருவேளை கிச்சன் சைடில் எவனாவது ஒரு எனிமியோ கிரிமினலோ வந்தால் அவனை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு அந்த குக் சொன்னாங்க அப்படின்னு ரோஜர் லார்ட் வெஸ்டன்ட்ட கன்வே பண்ணுறாரு. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் டு வெக்கேட் தி ஸ்பாட். இந்த விளக்கம்லாம் எனக்கு வேண்டாம், முதல் அந்த லேடியை கிளம்பி போக சொல்லிட்டு நாளைக்கு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார். தென் in the meantime, Lady Weston gathers some candles in her hand. ஸோ ஒவ்வொரு ரூமில் இருக்கக்கூடிய கேண்டில்ஸில் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. த டைம் லார்ட் வெஸ்டன் ஆஸ்க்ட் ஹர், why you are doing like that. அதுக்கான ரீசன் என்ன நமக்கு நல்லாவே தெரியும். என்ன, வீட்டுடைய டோர்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாமே லாக் பண்ணிட்டா, there is no place to come the sunlight or the ventilation. அப்போ நமக்கு கேண்டில் இருந்தால் தான் நமக்கு தேவைப்படும் சில நேரத்தில் இல்லையா, அதனால தான் கேண்டில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னப்போ கணவர் சொல்கிறாரு, நான் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஸோ கிளவர், இப்போ தான் உன்னுடைய அறிவு கூர்மை நீ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த மெயின் டைம் ரோஜர் அகெயின் ஸ்டார்டட் டு ஸ்பீக். ஸோ டோன்ட் ஃப்ரைட்டன், டோன்ட் அஃப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கேட்குறாரு, சார் ஐ ஹாவ் ஒன் ஐடியா. என்ன அப்படின்னா, இந்த விஷயத்தை ஏன் நம்ம போலீஸ்கிட்ட சொல்லக்கூடாது? ஸோ வை வி ஷுட் கன்வே த மெசேஜ் டு த போலீஸ்
இல்லையா? அப்படி சொன்னால் they are giving the beautiful protection to me, especially to you. உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்களா அப்படின்னோடனே வாட் இஸ் த ரிப்ளை ஆஃப் லார்ட் வெஸ்டன்? அவர் என்ன சொல்கிறா பாருங்க, ஸோ ஐ எம் அ கிரேட் அண்ட் ஸோ ஹானரபிள் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஐ ஹவ் பீன் ஸோ ஃபார். ஸோ இப்போ நான் கடைசி காலத்தில் ஐ எம் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் மை கேரியர். ஸோ இந்த கடைசி டேர்னில் நான் ஒரு கார்டியனோட என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினேன் அப்படின்னா வாட் தி சொசைட்டி மே கால், எனது சமுதாயம் என்ன சொல்லும்? இட்ஸ் அ கிரேட் ஷேம் ஆஃப் மைண்ட். அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி காட், எனக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பு ப்ரொடெக்ஷனும் வேண்டாம். நீ இதெல்லாம் கேட்காம கோ அண்ட் டூ யுவர் ஒர்க். நான்சென்ஸ், அதான் சொல்லி திட்டார். நான்சென்ஸ், டூ யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜு யாரை ப்ளேம் பண்ணுறாரு? அந்த ரோஜர் செட்விண்டை ப்ளேம் பண்ணுறாரு. இன் த மீன் டைம் சார் கம்பேரிங் த டூ திங்ஸ், யுவர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஸ் வெல் as the ஒர்க், அக்கார்டிங் டு மீ the work is the secondary one, because at present I just want to give a great protection to you than the work. அதனால் நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கிண்டலாகவும் கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் பேசிக்கிட்டே immediately Lord Weston's eyes are fixed on the table, சேர். ஒரு சேரை நோக்கி அவருடைய பார்வை திரும்புது. அந்த சேர் அப்படியே டர்ன் பண்ணி காட்டுறாங்க. என்ன அப்படின்னா அந்த சேர் மேலே see the last line, there is a package is a finely packed. ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக சூப்பராக ஒரு பேக்கேஜ் அழகாக பார்சல் பேக் பண்ணி அந்த சேர் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கு. பட் நோபடி நோஸ் அந்த பார்சல் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரியாது. அப்போ அந்த பார்சலில் ஏதோ விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு நல்லா தெரியுது. ஸோ அதில் என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறத we are going to see in the next class. So thank you. So complete the poem and remember Caesar கடைசியாக about the package ஓட நம்ம நிப்பாட்டியிருக்கோம். So just keenly observe this video and do the work sincerely. We are going to meet the same stories extension in the next class. So until then, bye from teacher. Thank you so much.